is an art. Paint your dream and follow it. Dancing is the poetry of the food. The job of feet is walking, but their hobby is dancing. Here comes the second standard students to perform for Tukuru Tukuru. जादू में ताकत देना दिन बिन पे जैसे है नाचती ना गिन आगे पीछे तेरे घूमू जैसे फूल पे करती मक्खी बिना बिन जरा तू हाथ उठा के कमरिया गोल घुमा के आजा मेरी फ्लोर पे दिल वाले से तू दिल लगा के Thank you, sir. Not only do Punjabi have folk songs on the live events, but they have songs on their live events, but they have songs about nature, bravery, romance, and festivals as well. The speciality of Punjab folk music is having songs for each important moments of life. Now, second standard students going to perform Punjabi song. Bye.
Hindi is the official language of India. In India, Hindi is used extensively in administration, legislature, and lower judiciary. Hindi is spoken as the first language by nearly 425 million people. Bollywood dance is a unique style that has evolved over several decades. Now comes our second standard students for Galti Se Mistake. महसूस हुआ एक लाइफ की गाड़ी ने कस के मारा ब्रेक हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल मशवरा मेरा तू आजमा के देख यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक यही उम्र है कर ले mistake beta चल मसल फुलाना थोड़ी बॉडी बनाना तेरी चिकन में गालों पे स्टबल की फसल उगाना अरे रे रे ओबे चलो बेटा शुरू हो जा शुरू बगल उठा के थोड़ा लियो लगाना किसी बगल वाली को मर्दानी खुशबू सुनाना चलो ऊपर से दो बटन ढीले करके बताना बालों वाला सीना दिखाना बरसों का लट्टू साइकिल पे घुमा है हाईवे पे मोटर साइकिल भगा के देख स्पीड में तुझको अगर सर्दी लगे तो सीट पे पीछे लड़की बिठा के देख यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक 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 बेटा Life is not about waiting for the storm to pass. It's about learning to dance in the rain. Some people walk in the rain, others just get wet. But here, our third standard girl is going to dance in the rain. Please enjoy this vibrant performance that's a wonderful blend of grace and energy. சக்கரவாகமோ மழையை
Tenali Raman was an Indian poet, scholar, thinker, and a special advisor in the court of the Vijayanagara king Krishnadeva Raya. He was also known as the court jester because of his witty and humorous stories. He had a penchant for solving issues using his intelligence and values. Here comes 6 to 8 standard students to perform the drama. ராஜாதிராஜர், ராஜகம்பீரர், ராஜமார்த்தாண்டர், ராஜகுல திலகன், இரண்டாம் புலிகேசி வரார் வரார் வரார். என்ன என்ன இது? மன்னர் வருவது கூட தெரியாமல் காலை உறக்கம். இரவு முழுவதும் செல்போனில் இன்ஸ்டா, பப்ஜி, ஃப்ரீ ஃபயர் விளையாடிவிட்டு இங்கு வந்து உறக்கமா? மழையா? வேலையை ஒழுங்காக பார். மன்னித்து விடுங்கள் மன்னா. இதெல்லாம் தங்களுக்கு எப்படி தெரியும் அண்ணா? நானும் அதே தானடா விளையாடுகிறேன் மங்குனி அமைச்சரே. என்னது ஜூஸா? ஜூஸ் இல்லை மன்னா, தூசு. அமருங்கள் அமருங்கள். ஆஹா, ஓஹோ, அருமை அருமை. சரி சரி அமைச்சர்களே, இன்று என்ன விவாதம்? வணக்கம் அண்ணா. நம் நாட்டில் பல பிரச்சனைகள் தலைவிரித்தாடுகிறது. தலைவிரித்தாடினால் என்ன? இழுத்து கட்டிவிட வேண்டியது தானே. சரி சரி, அப்படி என்ன பிரச்சனைகள்? முதலாவது கொசு தொல்லை, அடுத்தது தண்ணீர், அடுத்தது விவசாயம், விலைவாசி ஏற்றம், பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறை, இப்படி பல பிரச்சனை மன்னா. நம் நாட்டில் இத்தனை பிரச்சனைகளா? அமைச்சர்களே, முதலாவது கொசு தொல்லையை ஒழிக்க கூறுங்கள் உங்கள் கருத்தை. மன்னா, கொசு கடிக்க வரும்போது ஓடி ஒளிந்து கொண்டால் என்ன? அப்படியே உன்னை ஒரு பானையில் அடைத்து வைத்தால் என்ன? ஆஹா, ஓஹோ, அருமை அருமை. மன்னா, கொசுவை பிடித்து நசுக்கி விட்டால் என்ன? அப்படியே உன்னை நசுக்கி விட்டால் என்ன? ஆஹா, ஓஹோ, அருமை அருமை. மன்னா, கொசுவை பிடித்தாரில் பூட்டி வைத்தால் என்ன? அப்படியே உன்னை அறைந்தால் என்ன? ஆஹா, ஓஹோ, அருமை அருமை. அமைச்சர்களே, கொசுவை ஒழிப்பதற்கு வழி கேட்டால் வளர்ப்பதற்கா வழி சொல்கிறீர்கள்? யார் அங்கே? யாரடா அங்கே? வணக்கம் அண்ணா. அழைத்து வாருங்கள் தெனாலிராமனை. அப்படியே ஆகட்டும் அண்ணா. தெனாலிராமன் வருகிறார் வருகிறார் வருகிறார். வணக்கம் அண்ணா, தாங்கள் என்னை அழைத்ததன் நோக்கம்? வாருங்கள் தெனாலிராமா, நம் நாட்டில் கொசு தொல்லை அதிகமாக உள்ளது. அதை ஒழிப்பதற்கு கூறுங்கள் உங்கள் கருத்தை. மன்னா, வீட்டின் அருகாமையில் குப்பை கொட்டாமலும் தண்ணீர் தேங்காமலும் பார்த்து கொள்ள வேண்டும். மக்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்வார்களா? ககக போ. நீர் அமைச்சர் அல்லவா? சற்றே யோசிக்க வேண்டிய சிந்தனைத்தான். இப்படி பண்ணால் என்ன? வீட்டு சுற்றுப்புறத்தை தூய்மையாக வைத்துக் கொள்பவருக்கு அன்லிமிட்டட் டேட்டாவுடன் ஐபோன் பரிசாக வழங்கப்படும் என்று அறிவியுங்கள். அப்படியே
மன்னா மன்னா, என்ன? பக்கத்து நாட்டு மன்னர் உங்களை விளையாட அழைக்கிறார். எங்கேடா? செல்போனில் பப்ஜி விளையாட அழைக்கிறார். எங்கே? குடு. நாடு நல்லா உருப்படும். வணக்கம் மன்னா, தங்களை காண பிரபல டுபாகூர் செல்போன் கம்பெனி உரிமையாளர் வந்துள்ளார். வரச் சொல். விளையாடக்கூட நேரம் இல்லை. வாருங்கள், சூடாக என்ன வேண்டும் பாருங்க. எதுவும் வேண்டாம். தாங்கள் வந்ததின் நோக்கம்? மன்னா, எங்கள் டுபாகூர் கம்பெனியின் 605 மொபைலை உங்கள் நாட்டில் அறிமுகப்படுத்த பெர்மிஷன் வேணும். நீங்கள் எதை வேண்டுமானாலும் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். ஆனா எனக்கு புரிகிறது மன்னா, உங்களுக்கு சேர வேண்டிய கமிஷன் சரியாக வந்துடும். நன்றி. தேங்க்யூ. மன்னா, என்ன? என் பிள்ளையின் நிலைமையை பாருங்கள். இருக்கிற பிரச்சனை போதாதா? இது வேறு ஒரு புது பிரச்சனையா? வின்னர் சிக்கன் டின்னர் பாருங்க, நான் வின் பண்ணிட்டேன். ஆமாம், இவனுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு? போனே இல்லாமல் கையில் போன் இருப்பது போல் விளையாடி கொண்டிருக்கிறானே. ஐயோ, இந்த பரிதாப நிலையை ஏன் கேட்கிறீர்கள்? இரவும் பகலும் ஓயாமல் செல்போனில் விளையாடியதால் மனநிலை பாதித்து விட்டது மன்னா. ஆமாம், இந்த செல்போனை ஒழிக்கதான் என்ன வழி? அமைச்சர்களே, கூறுங்கள் உங்கள் கருத்தை. இலவசமாக வழங்கும் இன்டர்நெட் சேவையை கட் பண்ணினால் என்ன? அப்படியே உன்னை துரத்தி விட்டால் என்ன? ஆஹா, ஓஹோ, அருமை. போனை பிடுங்கி குப்பையில் போட்டால் என்ன? அப்படியே உன்னை வாரி குப்பையில் போட்டால் என்ன? ஆஹா, ஓஹோ, அருமை. மக்களால் செல்போன் இல்லாமல் வாழ முடியுமா? கடினம்தான். யார் அங்கே? யாரடா அங்கே? வணக்கம் அண்ணா. அழைத்து வாருங்கள் தெனாலிராமனை. அப்படியே ஆகட்டும் அண்ணா. ஏன் தெனாலிராமன்? நாங்களே ஒரு கருத்து சொல்கிறோமே. உங்கள் கருத்தா? அது சிந்திக்க இல்ல, சிரிக்க. அப்படி என்ன தெனாலிராமனுக்கு பெரிய புலமை? மன்னரே கேள்வி கேட்கிறாயா? தெனாலிராமன் தர்க்கத்திலும் இலக்கணத்திலும் புகழ் பெற்றவன். அதை உங்களுக்கு உணர்த்தும் வண்ணம் அவனை அழைத்து 10 கேள்விகளை கேட்போம். அதற்கு சரியான பதில் கூறிவிட்டால் அவரே அறிவில் சிறந்த புலவர் என்று ஏற்றுக்கொள்ளலாமா? தெனாலிராமன் வருகிறார். மீண்டும் பிரச்சனையா? வந்துட்டா. வணக்கம் அண்ணா, தாங்கள் என்னை அழைத்ததன் நோக்கம்? வாருங்கள் தெனாலிராமா, உங்கள் புலமையை நிரூபிக்க உங்களிடம் 10 கேள்விகளை கேட்க போகிறேன். அதற்கு சரியாக பதில் கூறிவிட்டால் நீங்களே அறிவில் சிறந்த புலவர் என்று அறிவிக்கப்படும். ஏன் தெனாலிராமா சிரிக்கிறாய்? ஒன்றுமில்லை மன்னா. அமைச்சர்களே, கேள்வியை நீங்கள் கேட்கிறீர்களா அல்ல நான் கேட்கட்டுமா? நாங்களே கேட்கிறோம் மன்னா. கேளுங்கள். பிரிக்க முடியாதது கல்வியும் மாணவர்களும். பிரிக்க கூடாதது பெற்றோரும் பள்ளியும். சேர்ந்தே இருப்பது ஆசிரியரும் மாணவரும். சேராதிருப்பது வறுமையும் நோயும். பார்க்க கூடாதது தொலைக்காட்சியும் தொலைபேசியும். பார்க்க கூடியது நேரமும் பள்ளி பேருந்தும். போதும், இனி நான் கேட்கிறேன். அறிவுக்கு கல்வி, கல்விக்கு பள்ளி, பள்ளிக்கு ஹோலி கிராஸ். ஆஹா, ஓஹோ, அருமை. ஆஹா, ஓஹோ, அருமை. அமைச்சர்களே, இப்போது புரிகிறதா? புரிகிறது மன்னா. தெனாலிராமா, நீயே அறிவில் சிறந்தவர். தெனாலிராமா, நம் நாட்டு மக்கள் செல்போனால் சீரழிகிறார்கள். அதிலிருந்து மீட்க ஏதாவது வழி கூறுங்களேன். மன்னா, மாணவர்கள் மிக முக்கியமானவர்கள். அவர்கள்தான் நம் நாட்டின் வருங்கால தூண்கள். பெற்றோர்கள் தங்கள் செல்போனை தங்கள் குழந்தைகளிடம் கொடுப்பதை தவிர்க்க வேண்டும். அடுத்ததாக அவர்கள் கண்ணால் பார்ப்பதை அப்படியே
அப்படியே செய்யும் ஆற்றலுடையவர்கள். எனவே பெற்றோர்கள் வீட்டில் அதிக நேரம் தொலைக்காட்சியுடனும் தொலைபேசியுடனும் நேரத்தை செலவழிக்காமல் தங்கள் குழந்தைகளுடன் சேர்ந்து ஓடுவது, விளையாடுவது, பேசுவதுமாக நேரத்தை செலவழிக்க வேண்டும். குழந்தைகள் போனில் விளையாடாமல் கண்டிப்பாக 1 மணி நேரமாவது ஓடி ஆடி விளையாட வேண்டும். இன்றைய சூழ்நிலையில் போன் இல்லாமல் இருப்பது கடினம்தான். உங்களால் இருக்க முடியுமா மன்னா? கண்டிப்பாக முடியாது. ஷபாஷ் ஷபாஷ் தெனாலிராமா, நீ என் கண்களை மட்டுமல்ல நம் நாட்டு மக்கள் அனைவரும் கண்களையும் நீ திறந்து விட்டாய். தெனாலிராமன் கூறியதை நம் நாட்டு மக்கள் அனைவரும் கடைபிடிக்க வேண்டும். செல்போனை தேவைக்கு மட்டும் பயன்படுத்த வேண்டும். அப்படியே ஆகட்டும் மன்னா. எனக்கு ஒரு நல்ல தீர்ப்பை வழங்கியதற்கு மிக்க நன்றி மன்னா. ஆஹா, ஓஹோ, அருமை அருமை. நான் நல்லா பண்றேனோ இல்லையோ, ஆனா நீங்க நல்லா பண்றீங்கடா. இத்துடன் அவை கலைகிறது. அடிக்கிற அடியில் தாரை தப்பட்டைகள் கிழிந்து தொங்க வேண்டாம். கிளப்புக்கள். Dancing is surely the most basic and relevant all forms of expression. Nothing else can so effectively give outward form to an inner experience. It is now time for us to enjoy the performances that our talented dancers have so meticulously prepared for. Now comes 3rd standard boys to dance for Jalabula Jung. Yeah.
Maranatha is an Aramaic word that means the Lord is coming or come, O Lord. Today, believers in our Lord and Savior, Jesus Christ, live our lives in the light of the knowledge that He can come at any time. We are to be ready when the call comes. Now, our sixth boys are ready to dance for Maranatha. கஷ்டப்பா போட்டு ஏசப்பாவை நாம் வாங்கிடுவோம் சில்லா சில்லுன்னு கில்டா கில்லுன்னு நடனமாடி நாம் கொண்டாடுவோம் உன்னத தேவன் அவர் உலகையாளும் ராஜா மனிதர்கள் மாறினாலும் மாறிடாத தேவன் இவர் மனுக்குள்ள பாவம் நீக்கும் மன்னாதி மன்னன் இவர் மறுபடி வரப்போகும் மாறானாதா இவர் மாறானாதா இவர் மாறானாதா இவர் போராடிய எங்கள் இயேசுவே மனிதனை மீட்க நீரே மண்ணில் வந்தீரே ஆதிய வார்த்தையாக இருந்த எங்கள் இயேசுவே மனிதனை மீட்க நீரே மண்ணில் வந்தீரே இருளில் ஒளியாக வந்த எங்கள் வெளிச்சமே வழியாய் வந்த இயேசுவே இருளில் ஒளியாக வந்த எங்கள் வெளிச்சமே வழியாய் வந்த இயேசுவே இயேசுவே இம்மானுவேலரே மனிதனை மீட்க வந்த மகாபிரபுவே இயேசுவே இம்மானுவேலரே மனிதனை மீட்க வந்த மகாபிரபுவே இருளில் ஒளியாக வந்த எங்கள் வெளிச்சமே வழியாய் வந்த இயேசுவே இருளில் ஒளியாக வந்த எங்கள் வெளிச்சமே வழியாய் வந்த இயேசுவே இயேசுவே இம்மானுவேலரே மனிதனை மீட்க வந்த மகாபிரபுவே இயேசுவே இம்மானுவேலரே மனிதனை மீட்க வந்த மகாபிரபுவே. Love of Christ refers to the love that He has toward mankind. His love can be briefly stated as His willingness to act in our best interest, especially in meeting our greatest need, even though in ask Him everything. We are the least worthy of such love. Now I would like to invite 7th girls to perform the song Asatra Anbodu.
music is a music that includes traditional folk music and the contemporary genre that revolved from formed during the 20th century folk revival. I would like to 4th standard students on the stage for dance performance. The glory descended to the earth and was named Jesus, the Messiah, who traveled hard to make the promises come true. Through him, all the promises are made real. In order to enjoy that, the students of 8 boys comes here for Yesuvai Kondaduvom dance. கொண்டாடுவேன்
சத்தமும் திரும்ப கேட்க பண்ணுங்க துதியும் பாடலும் நாவல வச்சு என்ன மகிழ செஞ்சீங்க உயரத்தில் ஏற்றி வச்சீங்க